الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المؤمنون، بمناسبة الدخول المدرسي والسنة الدراسية الجديدة، حديثنا إن شاء الله تعالى حول فضل طلب العلم وحول التربية الصالحة إن شاء الله. Les frères et les sœurs, croyants et croyantes, serviteurs d'Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la piété et la crainte d'Allah Ta'ala en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment. C'est le conseil et la recommandation qui est faite par Allah Azza wa Jalla des premiers jusqu'aux derniers. C'est toujours la même recommandation. Aussi, notre rappel aujourd'hui, Inch'Allah, sera consacré au mérite du savoir et au mérite de la bonne éducation. Donc à l'occasion de la rentrée scolaire, à l'occasion de la reprise donc des activités de l'école, collège, lycée, etc., eh bien nous consacrons ce sermon, Inch'Allah, pour parler de la place importante de l'éducation, du savoir et de la science dans notre religion. Ibadallah, inna lit-tarbiyati wat-ta'lim ahammiyatun baligha wa atharun fa'il fi bina'i al-ajyal wa i'dad al-mujtama'at. ولقد كانت عناية الإسلام مهمة في هذا الأمر من أول حرف نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول أمر في الوحي في القرآن الكريم هو اقرأ، قبل أن يقول اعبد، صلي، اسجد، اركع، أنفق إلى آخره، قال اقرأ. الأساس هو القراءة، الأساس هو التعليم، الأساس هو العلم. الله تعالى لا يعبد بالجهل، إنما يعبد بالعلم. وباش تكون العبادة لا بد من القراءة، لا بد من التعليم. العبادة مبنية على أمرين: العلم بالله والعلم بأوامر الله. اللي ما عرفش الله عز وجل وما عرفش توحيد الله تعالى، ما عرفش الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات إلى آخره، كيف يعبد الله؟ خصو يعرف الله تعالى. وسوف تكون لنا خطبة إن شاء الله خاصة في هذا الموضوع، في موضوع العلم بالله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء به، العارفين بالله. ثم بعد ذلك معرفة عبادة الله. هناك من يعرف العبادة، يعبد، ولكن لا يعرف الله. فماذا يعبد؟
فلذلك أهم شيء أيها الإخوة المؤمنون هو اقرأ. ما ننسوش دائما الأمر الأول والحرف الأول والكلمة الأولى والوصية الأولى في الوحي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أمي ما قارش ونزل عليه الأمر اقرأ. Comme vous le savez les frères et les sœurs, l'islam a donné beaucoup d'importance, a accordé beaucoup d'importance, beaucoup de valeur au savoir, à la connaissance, à la compréhension. Et vous avez un mot qui est symbolique, un mot que tout le monde connaît. Théoriquement, on le connaît. On connaît l'histoire, on connaît Sira, on connaît la prophétie, la révélation. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète, on le sait. Tu demandes à n'importe qui, quel est le premier mot qui est révélé dans le Coran, il va te dire Iqra, Suratul Alaq, c'est-à-dire lis, récite, apprends. Mais peu de gens l'appliquent. Les gens, ils commencent à l'envers. Ils veulent commencer par la ibada avant le ilm. C'est le contraire. Il faut commencer par le ilm avant la ibada. C'est-à-dire, tu ne peux pas commencer à adorer Allah si tu n'as pas la connaissance. Par contre, si tu as la connaissance, tu vas faire la meilleure adoration. Allah Ta'ala, il n'accepte pas l'adoration qui est faite avec l'ignorance. Il ne l'accepte pas. Beaucoup de gens adorent Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font la zakat. Mais ils ne le font pas avec le savoir. Ils ne le font pas avec la science, avec la conviction, al-yaqin. Ils le font bit-taqlid. Ils le font par imitation. Pourquoi tu pries? Parce que mon père, il a prié. Mais est-ce que tu es convaincu de la prière? Est-ce que tu connais la prière? Les frères et les sœurs, l'adoration d'Allah Ta'ala, et on aura l'occasion d'y revenir lors d'un sermon exprès dans ce domaine. L'adoration d'Allah est basée sur deux choses à savoir. D'abord, connaître Allah lui-même. Comment tu peux adorer Allah si tu ne le connais pas? Tu ne sais pas qui est Allah Ta'ala. Tu ne sais pas quels sont les noms d'Allah. Quels sont ses attributs. Quelle est la seigneurie? C'est quoi Ar-Rububiyya, la seigneurie d'Allah Ta'ala? C'est quoi le Tawhid? C'est quoi l'Uluhiyya? Donc si on ne sait pas ces choses-là, il faut les apprendre. Parce que quand j'adore Allah Ta'ala, je dois savoir qui j'adore. Ou alors je suis en train de faire de l'imitation. Et deuxième chose à savoir, qu'est-ce que Allah Ta'ala, il m'a ordonné? Awamirullah. Maintenant que je connais Allah Ta'ala, c'est qui? Et je ne l'invente pas. Je connais Allah à travers ce qu'il m'a appris, à travers sa révélation, à travers ce que son prophète, il m'a transmis. Et ensuite, j'apprends l'adoration, les actions. Comment je dois faire la purification, comment je dois faire la prière, etc., etc., etc. Quelque chose qui est symbolique dans Surat Al-Alaq, la première sourate dans le Coran, c'est qu'elle commence par Iqra et elle finit par Wasjud waqtarib. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Allah Ta'ala, il n'a pas commencé à dire Usjud, fais la prosternation, c'est-à-dire la ibada. C'est le symbole de la ibada, de la prière. Qu'est-ce qui symbolise notre adoration, notre soumission à Allah Ta'ala? C'est as-sujud, la prosternation. Allah Ta'ala, il a commencé d'abord par l'apprentissage. Apprends, lis, cherche la science. Et ensuite, tu fais l'adoration. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Et ça, je l'avais dit une fois quand je parlais de la construction des écoles, des instituts, de l'apprentissage des enfants, etc. Que normalement, dans la logique, on apprend d'abord. On construit les écoles d'abord et les mosquées après. Ou alors la mosquée, mais en même temps l'école. Ce que nous avons fait, c'était plutôt les mosquées et les écoles beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. On a dit on va faire d'abord l'adoration et on va apprendre plus tard. Il est temps que les choses reviennent dans l'ordre normal. Le mizan. Mais le mizan, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord on apprend. Et ensuite, on fait l'adoration d'Allah Azza wa Jal. عباد الله لا يخفى على عاقل فضل العلم إذا كان مقرونا بالتربية. Serviteur d'Allah, toute personne douée d'intelligence, toute personne douée de raison, il sait très bien quel est le mérite de la science lorsqu'elle est reliée à l'éducation. Et là, c'est un point très important. La science, c'est une chose, mais il faut l'éducation. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant d'ordonner à ses compagnons de faire la prière, pendant 10 ans, plus de 10 ans à Mecca, il les a éduqués et il leur a appris.
Et lorsque la prière était révélée, ils étaient prêts à faire la prière. Ils étaient prêts parce qu'ils ont eu l'éducation à ses côtés. Et ils ont eu la science, le savoir, avec toutes les sourates makkiya qui ont été révélées. Et c'est par la suite, à Médine, que Ramadan a été révélé, Zakat a été révélé, etc., etc. Si vous voulez, la période mécoise, c'est la période de la tarbiya du ilm, de l'éducation, de la science. Et la période médinoise, c'est la période de l'application. C'est la période de l'action. فبالعلم يعبد المسلم ربه على بصيرة وبالعلم يعامل الناس بالحسنى. Grâce à la science, au savoir, le musulman, il va adorer Allah avec clairvoyance. Il va savoir qu'est-ce qu'il fait. Grâce à la science, le musulman, il va avoir un bon comportement avec les gens. Il ne va pas faire le mu'amala bil jahl. Il ne va pas avoir un comportement d'ignorance. Parce que l'islam, justement, il est venu combattre l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé le cours de l'histoire. Des bédouins qui étaient analphabètes. Allah Ta'ala, il a envoyé à ces bédouins analphabètes, ignorants, qui vivaient dans le jahiliya, dans le paganisme, dans l'ignorance la plus totale, qui se faisaient beaucoup de mal entre eux, qui adoraient des statues et autres. Ils adoraient plein de choses autres qu'Allah. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à la science, il les a changés, à tel point qu'ils sont devenus la référence. À l'apogée de la civilisation musulmane, c'est-à-dire le top de la civilisation musulmane en Andalousie, les musulmans, c'était la référence. Tout le monde allait chez eux pour apprendre la science, toutes les sciences de la religion, les langues, les traductions, les mathématiques, la médecine, la chirurgie, l'astronomie, etc., etc. Les musulmans étaient devenus les meilleurs. Ceux qui étaient les plus ignorants, ils sont devenus les meilleurs. Ils ont traduit des ouvrages qui étaient chez les Grecs, ils les ont traduits. Et ensuite, ils les ont développés. Et donc ça, c'est grâce au ilm, grâce au travail qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عباد الله إذا كان العلم مجردا من التربية خواء من المبادئ فهو وبال ونقمة. Je disais que la science doit être reliée à l'éducation. S'il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la science, il n'y a pas le savoir. Par contre, s'il y a l'éducation, le savoir, il va être profitable. Avec ce savoir, le musulman, il va savoir se comporter avec Allah Ta'ala et comment se comporter avec les autres. Il dira toujours des belles paroles. Il aura toujours le meilleur comportement. Par contre, si vous enlevez l'éducation, il n'y a que la science, le savoir, eh bien c'est juste des informations qui sont dans son cerveau. Ça ne lui servira pas. Le savoir où il n'y a pas l'éducation, le savoir où il n'y a pas les principes, eh bien c'est plutôt un mal, c'est plutôt un châtiment pour la personne. C'est pour ça qu'il est important de relier, de faire un lien, un lien entre l'éducation et le savoir. Tout comme il y a un lien entre le savoir et la pratique. كاين واحد الارتباط ايها المؤمنون بين التربيه والتعليم. اذا ما كاينش التربيه ما كاينش العلم. كما ان هناك ارتباط بين العلم والعمل. اذا كان العلم وما اداش العمل فهذا علم لا ينفع. كذلك اذا كان هناك عمل الانسان كيعمل وما عندوش العلم فعمله غير مقبول. فلذلك لا بد من هذا الارتباط. ارتباط بين التربية والعلم ثم ارتباط بين العلم والعمل. فلذلك الفراش اش كنفرشوا التربية. إذا كاينة التربية يسهل علينا التعليم وملي تيكون العلم يسهل علينا العمل بإذن الله تعالى. وهذا موجود في القرآن الكريم. موجود في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه الآداب. القرآن الكريم فيه التربية. القرآن المكي خاصة الله عز وجل أنزل الوحي للتربية وربى هذوك الأجيال. القرآن فيه المعاملات، القرآن فيه الآداب مع الجيران، القرآن فيه الآداب والمعاشرة مع الزوجة، القرآن فيه الآداب مع الوالدين، القرآن فيه آداب الاستئذان، القرآن فيه كل شيء.
فاقرأوا إن شئتم سورة النساء سورة الأنفال سورة الحجرات إلى آخره. القرآن هو التربية. كذلك السنة النبوية فيها التربية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث مع عبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا غلاما فقال إني أعلمك كلمات، وقد خصصنا لهذا الموضوع خطبة فيما سبق. تلك الكلمات تربية في العقيدة. يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخره. فهذا دليل على أن القرآن والسنة مملوءان بالتربية قبل التعليم. L'importance de l'éducation, les frères et les sœurs, vous le trouvez dans le Coran et vous le trouvez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez dans le Coran toutes les politesses. Allah Ta'ala, il nous apprend la politesse avec les autres. Lorsqu'il dit « Waqulu linnasi husna » dites aux gens des belles paroles. Allah Ta'ala nous y apprend le droit et le adab, la politesse avec le voisin. Allah Ta'ala nous apprend la politesse avec les parents, comment se comporter avec les parents. Allah Ta'ala nous apprend la politesse entre les époux. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lisez Surat Nisa, vous allez trouver la sourate consacrée aux femmes. Allah Ta'ala nous apprend dans Surat Nur notamment même le adab, la politesse de demander la permission avant de rentrer dans la maison de quelqu'un. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Avant de rentrer chez quelqu'un, on demande la permission. Et même avant de rentrer dans la chambre de quelqu'un, on est dans la même maison, mais avant de rentrer dans la chambre, le lieu privé, intime de quelqu'un, on demande la permission. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha 3 awratin lakum ila akhirih. Qra'u al-Qur'an al-Karim ghatlqaw hadha al-umur. Lisez le Coran, vous allez trouver tout ça. Dans le Coran, il y a tout. Dans le Coran, il y a l'éducation. Surat les femmes, Surat Nisa, Surat l'Anfal, Surat Nur, Surat al-Hujurat, la Surat les appartements, où il y a véritablement l'éducation du comportement à avoir les uns avec les autres. Ça, c'est dans le Coran. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de l'éducation. J'ai cité en exemple le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait à peu près une dizaine d'années, à peine une dizaine d'années, et qui était sur une monture derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a profité pour lui apprendre. Il lui a dit: oh enfant, écoute petit enfant, avec rahma, avec l'utf, avec la bienveillance, la compassion. Il lui a dit: je vais t'apprendre quelques paroles. Il lui a pris des paroles très très importantes qu'aujourd'hui, même les adultes, ils ne comprennent pas. Même nous les adultes, des fois, on est loin de ces paroles. Lorsqu'il lui dit: ihfadillah yahfadk, préserve Allah, il te préservera. Ah, regardez l'éducation. Tout simplement. C'est-à-dire préserve les ordres d'Allah, et quand tu auras besoin de lui, lui va te préserver, dans cette vie et dans l'autre. Préserve Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Il ne faut pas se rappeler Allah uniquement quand ça ne va pas, et quand tout va bien, on oublie Allah. Il lui apprend la aqidah, le yaqin. Lorsque tu as quelque chose à demander, une demande, adresse-la d'abord à Allah. Lorsque tu as besoin d'aide, adresse-toi d'abord à Allah. Après, il a enlevé tout le shirk de son cœur. Il lui a dit: sache que les gens, ils ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a aucune créature qui ne peut rien pour toi. Même s'ils se réunissent tous pour t'apporter un bienfait, le bienfait, Allah, il te l'a déjà écrit. C'est Allah qui te l'a apporté. Comme ça, tu ne t'attaches pas avec les gens. Tu t'attaches à Allah Ta'ala. Et après, il lui enlève la crainte de son cœur. C'est pour ça que c'était des hommes, as-sahaba. Les compagnons, c'était des hommes, des vrais. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que la crainte d'Allah. Lorsque tu crains Allah, toutes les créatures, ils te craignent. Lorsque tu ne crains pas Allah, Allah, il fait que tu as peur de toutes les créatures. Mais lorsque tu as peur d'Allah, tu n'as peur de rien d'autre. C'est plutôt les autres qui ont peur de toi. Comme Omar, même le shaitan, il avait peur de lui. Il n'osait plus l'approcher. Si Omar il passe par là, le shaitan il passe de l'autre côté. Ça, c'est le yaqin. Ça, c'est la foi. Le dit, sache que même si les gens se réunissent, ils complotent contre toi, comme il se passe encore en ce moment dans les médias, etc. Encore les musulmans qui sont montrés du doigt. Apparemment, on est des séparatistes, on fait le séparatisme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein, on ne sait pas. Ils nous inventent des défauts que même nous, on ne connaît pas. Hein, ils allument les feux pour montrer après qu'ils savent l'éteindre. Vous voyez ça? Ah ben, il ne faut pas avoir peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à Abdullah ibn Abbas
Si tout le monde se réunit, le monde entier, du premier au dernier, pour te faire du mal, sache que ce mal-là, Allah il l'avait déjà écrit contre toi. Tout est écrit. Ça c'est le yaqin. Ça c'est tarbiya. Ça c'est l'éducation que nous trouvons dans le Coran et que nous trouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن التربية والتعليم مسؤولية على الآباء، مسؤولية على المعلمين، مسؤولية على المجتمع. Les frères et les sœurs, l'éducation qui est la base du savoir, parce que sans éducation il n'y a pas de savoir, et c'est ça l'idée qu'il faut retenir aujourd'hui. Eh bien cette éducation c'est la responsabilité de nous tous, évidemment des parents dans un premier temps, puisque la première école c'est la maison, ensuite les enseignants et l'ensemble évidemment de la communauté et de la société. Regardez un exemple, l'importance de l'éducation. Très simplement le dua que Allah Ta'ala il nous a appris à dire pour nos parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا علاش كيستحقوا الرحمة؟ علاش كيستحقوا هذا الدعاء؟ كما أطعماني صغيرا، يعني أطعماني وكساني إلى آخره، لا كما ربياني. أهمية التربية هذا يدل على أن الأبوين اللذين يستحقان هذا الدعاء هما الأبوين اللذين قاما بواجب التربية. Regardez ce dua, Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Isra, lorsqu'il nous parle de la valeur des parents, il nous dit, et dis, toi enfant, dis, Ya Allah, fais miséricorde à mes deux parents, comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Il aurait pu dire comme ils m'ont donné à manger, comme ils m'ont donné à boire, comme ils m'ont habillé, ils m'ont soigné, ils ont fait tout ça, ils l'ont fait. Mais quel est le plus important? L'éducation. C'est comme si, parce que le Coran il faut toujours méditer, lire derrière les lignes, c'est comme si les parents, subhanallah, qui méritent ce dua, qui méritent cette rahma, cette miséricorde, eh bien c'est ceux qui ont rempli leur devoir en termes d'éducation. Ce n'est pas juste l'aspect matériel, acheter des choses de marque, acheter les tablettes, etc. etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est transmettre les valeurs. Le plus important, c'est transmettre l'éducation. C'est ça qui est important, Inch'Allah Ta'ala. Et je voulais qu'on regarde ce verset, parce qu'on le lit, mais on ne fait pas attention. Qu'on regarde ce verset de manière très importante. Ceux qui souhaitent que leurs enfants ils fassent des du'a pour eux plus tard. Et cela, c'est la continuité de la personne. Nos enfants, c'est notre continuité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Lorsque l'être humain il meurt, ses actions sont interrompues. Il ne peut plus faire des actions. C'est-à-dire son registre, il est interrompu, son livre, il est fermé. Il n'y a plus rien, sauf trois choses. Ces trois choses-là continuent à alimenter ses hasanats. C'est comme s'il était toujours là. C'est quoi ces trois choses-là? Une aumône courante. Il a fait une sadaqa, construit la mosquée, construit l'école, creusé un puits. Et ça reste après sa mort. Il a des hasanats. Le fait qu'il a laissé une science, il a laissé un livre. Comme les ulama, ils ont laissé la science. Aujourd'hui, nous lisons le Bukhari, le Nawawi, etc. Eh bien, ça continue à alimenter leur hasanat jusqu'à la fin des temps. Ou alors, troisième solution, un enfant pieux qui lui fait des du'a. Mais vous voyez, ce du'a, il est conditionné.
هذا الدعاء عنده الشرط. ما هو الشرط؟ هو التربية. Ce dua, il est conditionné. Ton enfant, tu lui apportes tarbiya. Si tu ne peux pas lui apporter le ilm, la science, tu ne peux pas connaître le Coran, l'arabiya, les mathématiques, le français, etc. Tu ne peux pas tout connaître. Ensuite, tu le ramènes à l'école. Chez un professeur qui va lui apprendre. Mais tu lui as donné tarbiya. Parce que lorsqu'un enfant, il vient pour apprendre, il n'a pas tarbiya, il n'a pas l'éducation. Le professeur, il ne peut pas lui apprendre. Le professeur, il ne donne pas tarbiya. Le professeur, il donne quoi? La connaissance. La tarbiya, à la base, c'est les parents. C'est le rôle des parents. C'est quelque chose qui est très très important. Si le parent, il n'a pas fait son rôle, et après il nous apporte un enfant à l'école, au collège ou à la mosquée, apprenez-lui. On ne peut pas lui apprendre. Si cet enfant, il n'est pas éduqué, on peut essayer de faire des choses. Mais l'enfant, il est chez nous ici 4 heures par semaine. Ce n'est pas 4 heures par semaine que tu vas rattraper 24 heures sur 24 à la maison. Comment tu vas rattraper ça? Impossible. At-tarbiya hiya asasu al-ilm. L'éducation, ça c'est très important. C'est la base de la science. C'est la base de l'apprentissage. C'est la base de la connaissance. Et c'est pour ça que ce parent-là, il mérite ce dua dans le Coran al-Karim. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il a précisé pourquoi il mérite le dua. Parce qu'il a donné à manger. Même chez les animaux, ils donnent à manger à leurs enfants. L'oiseau, il va chercher à manger, il le met directement dans la bouche de son enfant, hein, dans le bec du petit oiseau. C'est pas parce qu'il l'a donné à manger. C'est bien ça. Mais c'est surtout parce qu'il a apporté l'éducation. L'éducation de la foi, l'éducation de l'islam, l'apprentissage, etc. Et ensuite, le professeur, il prend le relais, Inch'Allah Ta'ala. Un dernier petit conseil, Inch'Allah, évidemment, à l'occasion de la rentrée scolaire, on pense à nos enfants qui sont rentrés à l'école, collège, lycée, ceux qui sont partis dans les universités, les facultés, etc. On leur donne quelques petits conseils, Inch'Allah. Ils le verront de toute façon, hein. Même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais il y a des relais d'information, donc ils auront l'information. Qu'est-ce qu'on leur conseille tout d'abord? Al-ikhlas, la sincérité. Ils se posent la question, pourquoi je fais des études? Pourquoi j'apprends? Il faut qu'il y ait la sincérité pour Allah Azza wa Jal. J'apprends pour Allah Ta'ala. J'apprends pour avoir des connaissances, pour être utile. Je serai utile pour ma famille, utile déjà pour moi et utile pour ma communauté. Et je recherche dans cet apprentissage wajh Allah, l'agrément d'Allah Ta'ala, la face d'Allah Ta'ala. C'est très important d'avoir la sincérité. C'est pas seulement je recherche dunya. Allah Ta'ala, il va te donner les deux. C'est pas un mal de chercher dunya, mais cherche dunya et cherche aussi l'akhira. Cherche aussi à plaire à Allah Azza wa Jal. La bonne personne, c'est la personne qui fait l'ijtihad, que ce soit pour dunya et pour l'akhira. Les deux. Donc la sincérité, c'est très important. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fi talab al-ilm. Deuxième conseil qu'on leur donne, al-ijtihad, al-jidd fi tahsil. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas perdre son temps dans les futilités. Le temps, on ne peut pas le rattraper. Les futilités, on a le temps. Aujourd'hui, les jeunes, ils perdent beaucoup de temps dans les futilités à cause des nouvelles technologies. Ils perdent beaucoup de temps dans leur portable. Ils perdent beaucoup de temps devant les écrans. Et c'est du temps qui est perdu par rapport aux études, par rapport aux devoirs. Donc il est important de gérer ce point-là et de faire beaucoup d'efforts et bien dans l'apprentissage. كذلك من النصائح, parmi les conseils aussi qu'on leur donne, al-ihtiram, le respect. احترام المعلمين وتوقيرهم. Ça c'est très important. Le respect de leurs professeurs, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient à la mosquée ou à l'école ou au lycée, pareil, on respecte le professeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith qui lui est attribué, mais en tout cas le sens il est vrai, demander la science même en Chine. C'est-à-dire que lorsque tu dois demander la science, celui qui est en face de toi, qu'il est musulman ou pas musulman, tu le respectes. Tu le respectes parce que il va te donner une science, une connaissance qui va être utile pour toi. Donc le respect, c'est quelque chose qui est très important. Également, parmi les conseils qu'on leur donne, faire attention à la compagnie, avoir la bonne compagnie. Un enfant, lorsqu'il a de la bonne compagnie, qui va l'encourager, hein, la compagnie, c'est leurs copains, leurs amis qu'ils ont à l'école, avec qui ils passent du temps. Lorsqu'ils sont bien, ils vont avoir une influence positive. Ils vont travailler ensemble. Ils vont avancer, réussir ensemble. Mais par contre, lorsqu'il a une mauvaise compagnie, même s'il est bien à la maison, même s'il est bien à l'école, eh bien ces mauvais compagnons, ils finiront par le pervertir. Il finira par devenir mauvais comme eux. La compagnie, c'est quelque chose qui est très important. Al-hadar min rufaqa issu.
هذا مهم جدا بالنسبة للتربية. هذه النصائح للطلاب والطالبات وكذلك نصائح للآباء والأمهات. لابد يعني من المراقبة، مراقبة الرفقاء، الأصدقاء، الصحبة ديال الأولاد، هذا مهم جدا. وكذلك الاجتهاد également, faire l'effort et prendre la science avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de force. Allah Ta'ala, il a dit quoi dans le Coran al-Karim lorsqu'il a révélé à Yahya? Il a dit Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Oh Yahya, prends le livre avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sérieux. Également, lorsqu'il a révélé à Moussa alayhi salatu wassalam, il lui a dit Fakhudha biquwwa wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha. Prends-la avec de la force, c'est-à-dire avec la détermination. Il faut être déterminé dans l'apprentissage, dans l'éducation et dans la science, incha'Allah ta'ala. Les frères et les sœurs, juste avant de finir, en ce qui concerne l'éducation ici à la mosquée, nous ferons les annonces vendredi prochain, incha'Allah. يعني بالنسبة للتعليم في المسجد إن شاء الله غادي نديروا الإعلانات ونبينوا إن شاء الله تعالى البرنامج والنظام ديال التعليم في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. Donc il y a des gens qui posent la question pour la rentrée, etc. Nous avions besoin d'avoir un peu de recul. Déjà que les enfants, ils rentrent avec l'éducation nationale. Vous connaissez la situation sanitaire. Il faut qu'on prenne beaucoup de précautions. Il y a un protocole sanitaire, etc. Donc normalement, la rentrée, c'est pour fin septembre. Hein. Logiquement, théoriquement, Inch'Allah, c'est pour le 26 et 27 septembre. Mais vendredi prochain, nous consacrerons le sermon à parler de l'éducation ici à la mosquée. C'est-à-dire que les paroles qu'on a dit aujourd'hui, vendredi prochain, on va les mettre en application. On va préparer la rentrée, Inch'Allah, et on fera les annonces, hein, Inch'Allah ta'ala, vendredi prochain. Comme ça, tout le monde saura à quel moment il y a la rentrée, qu'est-ce qui est prévu en termes d'organisation. Il y a du nouveau, alhamdoulilah, dans l'éducation, c'est normal. On se réforme, on se corrige, on essaie de trouver les meilleures solutions pour qu'ils profitent, Inch'Allah, et pour qu'ils apprennent. Donc il y a du nouveau. Il y a une nouvelle méthode d'apprentissage qu'on avait déjà testée et qu'on va mettre, Inch'Allah ta'ala, qu'on va déployer pour les enfants et on vous en parlera en détail vendredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Wa akthiru min as-salati wa taslim ala Sayyidina Muhammad, Sayyidi al-awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد. كاين بعض الناس كيطلبوا الدعاء. واحد الأخت يعني مريضة وعندها واحد العملية كتطلب الدعاء، نسأل الله تعالى أن يشافيها. Donc il y a des personnes qui demandent des du'as. Donc une sœur, une maman que nous connaissons ici qui a une opération chirurgicale et elle demande des du'as. Ne l'oubliez pas dans vos prières, dans vos du'as, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah ta'ala lui donne la guérison et un bon rétablissement et qu'Allah ta'ala donne la réussite à son opération. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها. Également, il y a un frère qui demande dua depuis quelque temps pour son papa, notre frère que vous connaissez, Mustafa. Donc il demande dua pour son papa qui est au pays, qui est malade justement de ce virus. On demande à Allah Azza wa Jal qui lui apporte la guérison et un bon rétablissement, Inch'Allah ta'ala. Et de manière générale, toutes les personnes que nous connaissons qui sont malades, les personnes que vous connaissez qui sont malades, qui sont d'habitude avec nous mais qui ne sont pas là actuellement, on demande à Allah Azza wa Jalla d'apporter la guérison à tout le monde, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jalla que les personnes qui ont des épreuves, des difficultés, eh bien que Allah Ta'ala, il lève les épreuves et les difficultés et que Allah Ta'ala leur donne la patience et qu'il leur donne la récompense. C'est ça qu'il faut chercher dans l'épreuve. L'épreuve, elle vient d'Allah Azza wa Jalla. L'épreuve, elle vient d'Allah. Hein? Il ne faut pas perdre espoir. Il faut accepter l'épreuve qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal et demander à Allah Ta'ala qui nous donne la patience et qui nous donne surtout la récompense. كذلك ما نساوش الأموات الوالدين ديالنا ووالديكم نسأل الله تعالى أن يتغمدهم في رحمته نسأل الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم أسكنهم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم
اشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.